ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਬੈਂਚ ਪਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਂਚ ਸਾੜੇ ਨੇ। ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ गुरुद्वारे के बाहर रखे बेंचा भी अग लगाई गई है। मॉडल टाउन के गुरुद्वारा साहिब की सारी घटना है। भंनतोड़ करने वाले के खिलाफ हालांकि पुलिस थाने च शिकायत भी दी जा चुकी है। तस्वीर तुहानूं दिखा रहे हैं किस तरीके दे नाल पहला भंनतोड़ की गई है इन्हां बेंचां दी, उस तो बाद इन्हां नूं साड़ दिता गया, अग लगा दी गई। इस पिछे अमृतपाल के समर्थकों ने यह तर्क दिता है कि गुरु साहिब की हाजरी दे विच बेंच कुर्सियां रखना गुरु का अपमान है। और दस दईए कि पहली घटना नहीं है, इस तो पहला कपूरथला दे विच इस तरीके की यह घटना पहली सामने आई सी जदों बेंचां नूं बाहर कढ के अग लगाई गई सी और उस दे विच ये तर्क दिते गए सन कि इन्हां नूं किसी नूं गरीब नूं दान भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि गरीब नूं जेकर दान किया जाएगा तो फिर उन्हां दे लई ये सही नहीं होएगा, क्योंकि ये जिहड़े बेंच ने वो गुरुद्वारा साहिब दे विच महाराज दे तख्त के बराबर रखे गए थे। तो ये दो तस्वीरां दिखा रहे हैं, पहला कपूरथला किस तरीके दे नाल बेंचां नूं साड़िया गया सी और हुण जलंधर दे विच बवाल होया। बवाल इस करके कहांगे क्योंकि पहला तां बेंचां नूं बाहर कढिया गया, उस तो बाद बेंच साड़े गए, अग लगाई गई और उस तो बाद हुण शिकायत भी दर्ज हो गई है। थाने दे विच शिकायत जिहड़ी है वो दर्ज की जा चुकी है अमृतपाल दे समर्थकों के खिलाफ। सो दस दईए कि अमृतपाल वारिस पंजाब के इस वेले मुखी ने थोड़े समय पहला जिस वेले चर्चा चाहे तो उस वेले दस्तारबंदी हुई सी मोगा दे विच और उस तो बाद अजिहे कई बयान दिते गए जो कि सवालों के घेरे विच सन। खालिस्तान पक्षी बयान जो है उन्हां दे वल्लों दिते जांदे रहे ने, तां इस नूं लैके बहुत सारे सवाल भी समय समय ते उठदे रहे ने। तां हुण जेकर गल कीती जावे तां वही यात्रा जिहड़ी है उन्हां दे वल्लों कड्ढी जा रही है, वक्-वक् थाई जाया जा रहा है, पर एक वखरा मसला है, एक वखरा मसला है क्योंकि बेंच जिहड़े गुरुद्वारा साहब च लगे हुंदे ने उन्हां नूं लैके उन्हां दा कहना है कि ये नहीं होने चाहिए। सीधा चलदे हां, सुरिंदर कंबोज साडे सहयोगी मौजूद ने लाइव जलंधर तो। सुरिंदर, सब तो पहला इस वेले दी तस्वीर की है जेकर गुरुद्वारा साहब की गल करिए, क्योंकि बेंच बाहर कढ के उन्हां नूं अग लगा दी गई और यह भी सवाल है कि गुरुद्वारा साहब दे विच किन्ने लोग इस दे हक दे विच ने कि अजिहा होना चाहिए। बिल्कुल गुरजोत, जिदा कि कल रात ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ ਪੁੱਜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਮਕਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਏ ਸਨ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ GTB ਨਗਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਪਰਿਸਰ ਬਾਹਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ 2-4 ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਚ ਜਾਂ ਮੇਜ਼ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਾੜੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੜਕ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਿਜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੋੜਾ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਜੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਪਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਬੈਂਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਔਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਹਿਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈਗਾ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਂਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈਗਾ, ਇਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨਵੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਜ਼ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਂਗਣ ਹੈਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬੈਂਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਥੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ SHO 6 ਹੈਗੇ, ਥਾਣਾ 6 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਹੈਗੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂ FIR ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੇ, ਬੈਂਚ ਨੇ, ਉਹ ਸਾੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਕਸਰ ਸਭ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਂਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਨੇ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ SGPC ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਬੈਂਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ, ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਰ, ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਆ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਿਸਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਉੱਠਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਰਾਤੀ ਉਹ ਅੱਗਜਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਇਆ, ਪਰ ਜੋ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੂਤਰੇ ਸਾਧ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਸਿੱਖਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਲੰਧਰ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਆ, ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। ਇਹ ਨਲਾਇਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੀਡਰਲੈਸ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਛਵੀ ਕੀ ਜਾਣ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜੀ ਆ ਨਾ, ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਤੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਤੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਤਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਰਾਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਅੱਜ। ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ? ਹਾਂ, ਉਹ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਲਤ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੰਦਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਰਾਤੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਘੜੀ ਸੁਣੇਗਾ ਬਾਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੋਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗੋੜੇ ਜੋੜੇ ਘਰ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਜ਼ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੋੜਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਗ ਜਿਹੜੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਛਵੀ ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਧਰਮਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਜਲੰਧਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਗਜ਼ਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਅੱਗ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਆਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬੜਾ ਗਲਤ ਸੀ। ਆਉਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਬਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਠਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਦੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਗੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਬਸ 2 ਮਿੰਟ ਦਿਓ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਟਾਈਮ ਜੋ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਆਪ ਖੁਦ ਕਿਹਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਜੀ 3 ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ 3 ਜਾਣੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਯੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਾ। ਔਰ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਨਵੇਂ ਪਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਹਿੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਲਵਾਈਆਂ ਵੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਲਰੀ ਆ, ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਲਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਨੀਵੀਂ ਆ, ਥੱਲੇ 3 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਨੀਵੀਂ ਆ, ਕਿ ਜੇ ਦੂਰੋਂ ਕੋਈ ਦੇਖੂਗਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉੱਚੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੱਗੀ, ਨਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਕੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ। ਸੰਗਤ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਵਾਂਪਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਵੀ ਬੈਂਚ ਸਾੜੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਸਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾ ਤੱਕ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਬੈਂਚ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਉਹ ਬੈਟਰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੈਦਰ ਕਿ ਅਗਰੈਸਿਵਨੈਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਊਗਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਊਗਾ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨਾਲ
ਸਾਂਝਾ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਰ ਉਪਰਾਲਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਕਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਜਲੰਧਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਏ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚਰਚਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹ ਉੜਦਮਬਾਜ਼ੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅੱਚ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਊਗਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉੱਟੂਗਾ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਾੜਾ ਅਕਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹਟਿਕ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੜਦਮਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲੋਕ ਆ। ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜੀ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ? ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋ ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਹੁੜਦਮਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਮਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ, ਇੰਟਰਨਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਵੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਲਾਇਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਨਾ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੁਰਸੀ ਲੱਗਣੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੂਗੀ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਸਾੜੇ ਗਏ ਔਰ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਚਨਚੇਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਮਰਥਕ ਔਰ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਰਵਈਆ ਸੀ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗਲਤ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਇੰਪੈਕਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ, ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਹਲੇ ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਇਆ ਨਾ ਗਿਆ ਮਸਲੇ ਨੂੰ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਦ ਨੀਚੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੋਆ ਪੱਟ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਥੋੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਅਸਮਰਥ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਨ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੀਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਗੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਫੀ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਾਫੀ ਨੀਵੀਂ ਹੈਗੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ 1.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਇੱਥੇ, ਸਿਰਫ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਸਮਰਥ ਹੈਗੇ ਆ ਨੀਚੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਚ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਉਧਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹਾਲ 'ਚ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਸੈਪਰੇਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਐਸਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਨੀਵੇਂ ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਗਰਦਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਗੈਲਰੀ ਆ ਇਹ। ਤੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ SGPC ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਫ਼ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਹੁਣ ਵਹੀਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚੱਕੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਗੁਰਜੋਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਰਿੰਦਰ। ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਜੀਤ ਦਾਦੂਵਾਲ ਹੋਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ HSGPC ਦੇ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕਲੇ ਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਟੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਫੇ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੋਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਤ ਤੇ ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੋਫੇ ਲੱਗੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੇਜ਼ ਸੋਫੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਾੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਡਿਸੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਡਿਸੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਫਿਆਂ ਦੀ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ, ਸਟੂਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ- ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ- ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਤਾਲੇਬਾਨੀ ਸੋਚ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੋਫਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਟਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਜੂਜ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਔਰ ਗੈਲਰੀ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ, ਉਹ ਦਿਖਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਾਈਵ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੈਲਰੀ ਔਰ 1.5 ਫੁੱਟ ਨੀਵੀਂ ਹੈ ਉਹ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੋਫੇ ਜਾਂ ਟੇਬਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਮੇਜ਼ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਗੈਲਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿ ਤਾਲੇਬਾਨੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ 22/11/2013 ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਸੋਫੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ 28 ਨਾਨਕ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਾ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖਣ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ 22/11/2013 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 5 ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਤਾਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਵਹੀਰ ਦੇ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਹਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਗੋਡੇ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਸੀ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਸੀ, ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕੁਰਸੀ, ਨਾ ਮੇਜ਼, ਨਾ ਸੋਫਾ, ਨਾ ਸਟੂਲ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਢੋ ਲਾ ਕੇ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਔਰ ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਸੀ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ 'ਚ ਲਗਭਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨੀਏ, ਸਾੜੀਏ, ਅੱਗ ਲਾਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੇਬਾਨੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ
ਪਰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹਾਲ ਚ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ, ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹਾਂ ਜੋ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੋਰਡ, ਯੂਪੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਬੋਰਡ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅਸੋਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਬਲਜੀਤ ਦਾਦੂਵਾਲ ਉਰੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੱਸਾ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ SGPC ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜਲੰਧਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬੈਂਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਓ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਥਾ ਰਾਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਮਰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਰਾਤੀ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਰਹੇ ਸੀ ਅੰਦਰ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਰਾਤੀ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਟਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਟਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਣੀ ਵੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਨੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠੀਏ, ਕੁਝ ਸੁਣ ਚੱਲੇ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪੈਂਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਅੱਛਾ, ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾਂ। ਜੋ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾਂ, ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਤੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੋ ਹੋਇਆ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਏਦਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਰਾਤੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ? ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠਣ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। arrangement has to see. This is the duty of Gurdwara management, not us. ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ। That is not my point. This is the management to see, not anybody else. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ this ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ।
ਸੋ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ। ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਮਹਿਲਾ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ठीक है सुरिंदर, तमाम तस्वीरां दिखाने ਦੇ ਲਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਨ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਬੈਂਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਜਾਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋੜ ਹੈ ਸੋਚਣ ਦੀ, ਸਮਝਣ ਦੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਣ ਦੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੋੜ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਤਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਹੈ।